ಆണെನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಕಂಡರಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ 5 ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 5 ಜನ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟೀ ಶಾಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕುಟುಂಬದ 5 ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2-3 ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸಿತ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 2018ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆದಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವತ್ತೇನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷನಪ್ಪ, ಈಗ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಗಾಡೋದ್ರಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ಮಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ കർണാടകയിലെ ഷിരൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അർജുനായുള്ള തിരച്ചിൽ അതിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് HD കുമാരസ്വാമി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടായി സംസാരിക്കുന്നത്. HD കുമാരസ്വാമിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോലീസ് നീക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തുറത്കൽ NITയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം റഡാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന ഇപ്പോൾ നടത്തുകയാണ്. ലോറിയുടെ കൃത്യമായ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പരിശോധനാ സംഘം അറിയിക്കുന്നത്. മണ്ണ് നീക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തും. വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതിവേഗത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് ഉത്തര കന്നഡ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ അർജുൻ ഉൾപ്പെടെ 3 പേരെയാണ് കാണാനില്ലാത്തത്. അത് SP സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ബന്ധുക്കളെ കടത്തിവിടാനും SP നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. You will be able to find out if there is a device andre truck idya ilva anta, whether it is there or not anta we'll be able to find out. And I'm told it will work both on land as well as in water. So they are arriving shortly, within half an hour they will arrive. So we will do that process of identifying the vehicle also immediately. So now one Arjun from Kerala, the truck driver is there, and other one Naik, lady from Uluvare village, and one more person is missing, unknown, but maybe it is a driver or a cleaner. Then 3 people we still have to find. Problem is the highest river flowing there, and also landslides is continuously happening, and the rain is stopped us our thing, but up to 400 meters mud we are tirelessly cleared till night. One side is now clear. Now we are just reaching the center point of the where GPS is supposed to be there according to the company, and we have summoned the high metal detector and NIT radar also, where Kerala CM sir also requested here, and that is on the way, and entire Navy and NDRF are there. So today by afternoon 1 to 2 hours we are able to reach that point. Yes, we are very occupied, and under 100 and 200 people are working tirelessly for since 6 days. So this same work will continue till the rescue of Arjun. They can come and see. There already family members are here. They are here. They are with us. What is happening? This is only complete support. Here. They are no also problem. on field. We have got their confidence also. We are doing the work. No, thing is why we stopped here means it is very dangerous place. We cannot take your lives into risk. So whatever press briefings there, we are sending to
your Kerala media people are there. Your officers also reached here from Kasaragod. Police are here, RTOs are here. They are all overseeing, and we are taking the family members also with us to see what is happening. So need not to worry. Whatever rescue operations there, we will brief you on the timing. Yeah, difficult. That's why now 4 days it took 4 hours. Now it is entire mud is there on the road, and it's very narrow road. As for the NDRF and experts' opinion, we are doing our level best. അതേസമയം ആരെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് അർജുൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ലോറിയുടെ ഉടമ മനാഫ് പറഞ്ഞു. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുന്നില്ല. ഇവരെന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്കാരാണ് വിടുന്നത്. രണ്ടാൾക്കാരെ മാത്രം വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ട്രാക്കിൽ ഒരു ട്രാക്കേ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളെ വണ്ടി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ ട്രാക്കിൻ്റെ വീതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഏകദേശം ഒരു 20 ഫൂട്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ 20 ഫൂട്ട് ട്രാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. അപ്പം ഇനി 20+ അത്രയും മണ്ണ് അവിടുന്ന് എടുക്കണോ? അത് നമ്മളവിടെ പോയി ഇന്നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓരോ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മീഡിയാസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതുവരെ എന്ത് പണി നടന്നെന്നുള്ളത്. ഒരു പണി നടന്നിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളുണ്ട്. അതായത് ഈ ഹോട്ടൽ, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മണ്ണൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഇൻ കേസ് അഥവാ ഞങ്ങളെ ലോറി ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടാവും. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊന്നും വിടുന്നില്ല. അല്ല, ഒരാളോട് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ നിൽക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാര്യമില്ല. അതൊരു എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യവും സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്പോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ലോറി ഉള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനെങ്കിലും ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. സ്ഥലത്ത് കാർവാർ MLA-യും പോലീസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അപകട സ്ഥലത്തേക്ക് കടത്തിവിടണമെന്ന് MLA ആവശ്യപ്പെട്ടു. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് MLA സതീഷ് സെയിൽ ആരോപിച്ചു. By 24/7, night also we cannot work. Because siding we cannot say that Baba how it will come and all this thing. This is a mistake. What we are during the road construction, this mistake has happened. For that mistake, our people are suffering. ഡയലക്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വേരിയേഷൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ലോറിയാണെന്ന് പറയാക്കത്തില്ല, ലോറിയുടെ പ്രൊഫൈലാണോ എന്നറിയാൻ ആ നീളത്തിലും ആ വീതിയിലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലും ഡ്രൈ സോയിലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് പാറയും വെറ്റ് സോയിലും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ല, നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നിടത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു നിരപ്പാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ അതൊന്ന് നിരപ്പാക്കി തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ മെഷീൻ അടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ ലോറിയുടെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടുവെത്താമെന്നാണ്. ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പം ഈ ലോറിയുടെ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റലിൻ്റെയും അതേ കണക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടുന്നിടത്ത് നോക്കും. പക്ഷേ ഇത് കണക്കുള്ള ടവറിൻ്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പാർട്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പം ലോറിയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി അത് ലോറിയുടെ നീളത്തിനും വീതിക്കും ആണോ ആ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണോ എന്ന് അറിയാൻ, എന്നാലേ പറയാനൊക്കൂ. തിരച്ചിൽ അതിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി. പോലീസ് വാഹനങ്ങളിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത്. എന്തായാലും നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ തിരച്ചിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. HD കുമാരസ്വാമി കേന്ദ്രമന്ത്രിയൊക്കെ അവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വളരെ വേഗത്തിൽ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശിരൂരിൽ നിന്ന് സരീഷ് PK ചേരുന്നുണ്ട്. സരീഷ്, നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു തിരച്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. HD കുമാരസ്വാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരച്ചിൽ ഇനി വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തുമോ? എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന്? വീണ്ടും മഴ വില്ലനായി തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയം മുൻപാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി HD കുമാരസ്വാമി ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. അദ്ദേഹം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണിടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ സമയം അത് അവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം തന്നെ HD കുമാരസ്വാമിക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിലും ഒരുപക്ഷെ ഈ മേഖലയിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മഴ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമെത്തുകയും കൂടുതലായി മണ്ണിടിയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും.
അങ്ങനെ വന്നാൽ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്തായാലും നിലവിൽ ഈ റോഡിന് വശത്തുള്ള മണ്ണ് നീക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെയാണ് അവിടെ ആദ്യം പോയത്. അപ്പോഴും ഈ വശത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രിയൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ഇറ്റാച്ചികളും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നൊരു നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ഈ മേഖലയിൽ, അതായത് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഏത് ഭാഗത്താണോ കൂടുതലായി ആൾക്കാരെ നിയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ നിയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായി JCB ഇറ്റാച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി കേന്ദ്രമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ്, അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവരുത്, എല്ലാവരും കൃത്യമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കണം, ഏകോപിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്പസമയം മുൻപ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകും, ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കും എന്നുകൂടി HD കുമാരസ്വാമി അല്പസമയം മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടി, അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണിടിഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടി അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുകയാണ്. അവിടെയും കൃത്യമായി പറയുന്നത് അർജുനായുള്ള തിരച്ചിൽ അങ്കോളയിലെ ഷിരൂരിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ പല ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ ഭീഷണിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതും. ഇനിയും മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് സരീഷ് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാധുനിക ಸಂವಿಧಾನಗಳೆല്ലാം ಇನಿയും ವರಾನ್ ಸಾಧ್ಯದ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಾರುಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು 2-3 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ HD കുമാരസ്വാമിയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിലെ ഈ തെരച്ചിലിനൊടുവിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മഴ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಲವು ಇವತ್ತು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಂದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳು ತುಂಬಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಗಪಾಟ್ಲಿಗೀಡಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ, ದನಕರುಗಳ ಸಾವಿದೆ, ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕೊಡಗು ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು പല ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മഴ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ തിരച്ചിലും. ഇനിയും മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പലയിടത്തും മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യതയും നേരത്തെ സരീഷ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് സരീഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഹിറ്റാച്ചി ഉൾപ്പെടെ എത്തിയാണ് അവിടെ തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. മണ്ണ് മാറ്റുന്നത് മന്ദഗതിയിലാണെന്നും വെറും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയില്ല, മണ്ണ് മാറ്റാനാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മനാഫ്, ഈ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ HD കുമാരസ്വാമിയാണ് മാധ്യമങ്ങളോടായി
സംസാരിച്ചത്. അർജുനായുള്ള തിരച്ചിൽ അങ്കോളയിലെ ಶಿರೂರಿൽ ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്. നിർണായക ಘಟ್ಟത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದರು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಪುಡಿಗಾಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡಗಲ್ಲೇ 2018 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 1,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾನು 2018 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದಂಥವ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರನ ಅವರು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೊಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆನೋ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಈಗ NDRF ಇಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳೇ ತಾನೇ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ನಪ್ಪ 2018, ಜೀವಹಾನಿ ಆಯಿತು, ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ನ. ನಾನೇ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ? ನಾವು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ದೊರಕುತ್ತೆ? ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. NDRFನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ, SDRFನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಾಹುತಗಳಾದಾಗ. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದನೇ ಇದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗುವಂತ സാധ്യത ಇದೆ. ഇപ്പോൾ HD കുമാരസ്വാമിയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. അദ്ദേഹം സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. നേരത്തെ സരീഷ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മഴ ഭീഷണിയായി പെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ തിരച്ചിലിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് സരീഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇനിയും മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നും സരീഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. HD കുമാരസ്വാമി ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഇനി വളരെ വേഗത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. മണ്ണ് മാറ്റുന്നത് മന്ദഗതിയിലാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധന ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. മണ്ണ് മാറ്റൽ മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നും നേരത്തെ ഈ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ മനാഫ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേഗത ഇല്ല. ഒപ്പം തന്നെ റഡാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 3 സിഗ്നലുകളാണ്. നമ്മൾ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ HD കുമാരസ്വാമി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരച്ചിൽ അതിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സരീഷ് ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. സരീഷ്, ഈ നേരത്തെ സരീഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്യുന്നത് വീണ്ടും മണ്ണിടിയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ നിലവിൽ? തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലേർട്ടാണ്. ഈ മേഖലയിൽ റെഡ് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അങ്ങനെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ പെയ്താൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചൽ ഉണ്ടാവും. ഫ്രണ്ടിലി സരീഷ് തുടർന്നോളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചലിനുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പല പരിശോധനകളും നടത്തി, റഡാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തിയ സംഘം, NDRF സംഘം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആവശ്യം കൃത്യമായി അവിടെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണം. ആ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറാവൂ. അതായത് ഈ നിലവിൽ
റഡാറിന് 4 മീറ്റർ താഴോട്ടുള്ള പരിധിയിലെ ലോഹങ്ങളോ ലോഹവിഭാഗങ്ങളോ മാത്രമേ കണ്ടെത്താനാവുള്ളൂ. അതിന്റെ സിഗ്നലുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത് സാധാരണ സർഫസിലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചളിയും കല്ലും നിറഞ്ഞ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 2.5 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള സർഫസിൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവുകയില്ല എന്നവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തരമായി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണം എന്നൊരാവശ്യം അവർ തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഉദാസീനമായ നിലപാടാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അത്രത്തോളം ഒരു ഇടപെടൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇറ്റാച്ചി ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു സംശയം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്പസമയം മുൻപാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വേഗം ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി 3 പേരെയും പുറത്തെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പരിഗണന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. അവലോകന യോഗം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയുമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറുമായും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും വിലയിരുത്തുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വീകരിച്ച നടപടി എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട സമയമല്ല ഇത്, ഏകീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേന്ദ്രം ഇടപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൂടാ എന്നൊരു ചോദ്യം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇടപെടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് പലതും പല ഭാഗങ്ങളാണ്. അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ NDR സംഘത്തെ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനയെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാവികസേനയെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം ആവശ്യമായി പറയുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണം, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം. എത്രയും വേഗം ഈ 3 പേരെയും കണ്ടെത്താനുള്ള അതിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പക്ഷേ തിരച്ചിലിന് വെല്ലുവിളിയായി പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും മഴ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് സരീഷ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. HD കുമാരസ്വാമി ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി തിരച്ചിൽ വേഗത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നും പറയും.